ఏరా అది నేను చేస్తా. ఏమైందిరా? లైట్ రా, లైట్ కిషోరు. అత్ర పడిపోదా? నీ దగ్గరికి రావచ్చా? పాటలు వినబడతాయి సాంగ్స్ ఆడుతుంది, ఆడుతుంది. కీర్తన గారు, దయ్యం ముసలాడా నేను సమాధిలో నువ్వు అటాక్ చేసినా నేను వెళ్ళను ఇక్కడి నుంచి. కీర్తన్ గారు, రామకృష్ణ సిద్ధాంతి ఎవరు? రామకృష్ణ సిద్ధాంతి గారి గురించి మీకు తెలిసిందే కదా. సో అతని గురించి నేను ఇంకేం చెప్పలేను. నాకు ఎంత సహాయం చేశాడో, చాలామంది నాకు కాంటాక్ట్ అయ్యారు. సో వాళ్ళందరూ నాకు హెల్ప్ అయింది. మీ వల్లే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనేసి 2-3 మెంಬರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ వచ్చిನ తర్వాత నాకు చాలా ದಿಲ್ ಖುಷಿ ಅయింది. ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ನನ್ನಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కింద నెంబర్ ఇస్తున్నాను గైస్, ఇది ప్రమోషన్ అనుకోదండి. కింద నెంబర్ ఇస్తున్నాం. అతను ఇంకొక హెల్ప్ చేయబోతున్నాను మాకు లొకేషను. సో అందుకోసమే నేను ఈ నెంబర్ ఇతనికి ప్రమోషన్ చేయబోతున్నా. సో కింద నెంబరు ఆయన నెంబర్ ఉంది. సో మీరు నీట్గా, సో మీకు ఏ ఆస్తి తగాదాలు ఉన్నా, బయట దూర ప్రయాణాలు, బయట కంట్రీస్కి వెళ్ళాలని స్ట్రక్ అయిపోయిన వాళ్ళు, ఇంట్లో ప్రేమ, పెళ్ళి, ఉద్యోగం ఇలాంటివి ఏదే ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా ప్రతి ఒక్కటి మీకు ఫోన్ నెంబర్ వాట్సాప్లోనే కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ పూర్తిగా మీకు సాల్వ్ చేస్తాడు. ఓకేనా? సో కింద నెంబర్కి ಫೋನ್ చేసి ಕನ್ಕೊಂಡು ಓಕೆನಾ ಮರ್ಚಿపోತೀನಿ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್. ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡ, ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ಸ್ಕಿಪ್ చేయకుండా వినండి మాట. నేను నార్త్ ఇండియా నేను అన్నాను కదా. సో ఆంధ్ర నార్త్ స్టేటు కలిసి ఉన్న బార్డర్లో నేను లొకేషను. సో నాకు చెప్పిన ಬೇರೆ వాళ్ళు ఉన్నారు. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ವ, ಬಿಹಾರಿ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಅವ್ರು ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಡ ಅಂತ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಮಾಡಲೇಬೇಡ, ನಮ್ಮದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಡ, ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ನೀವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ, ವಾಯ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನನ್ನ ನಂಬರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ನಂಬರು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಯಾವಾಗ 30 years ಬ್ಯಾಕೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಭೂಸ್ಥಾಪಿತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಿದೆ, ಅಲ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿನ ಅಂತ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚೆನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ నోడుకొని పర్మిషన్ ఆగుతా ఇల్లు అంతా నోడుకొనిద్వి. ఒక రోజు ముందే వెళ్ళాం గైస్ అక్కడికి, పర్మిషన్ అన్నీ చూసుకొని వెళ్ళాలని. కానీ ఇక పర్మిషన్ మాకు దొరకలే. కానీ అక్కడ ఉండే నార్త్ ఇండియన్స్ మాకు హెల్ప్ చేశారు. అంతా అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో వాళ్ళు భయపడిపోయారు. సో అందుకోసమే నేను వాళ్ళని రికార్డ్ చేసిన, రిమూవ్ చేసేసి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. ఒక అమ్మాయిని ఎప్పుడో చనిపోయిందంటే, ఎలా చనిపోయిందో ఏమో తెలియదు. అక్కడ టాక్ అయితే ఉంది. అప్పటి నుంచి మూత పడిపోయింది. అక్కడ అన్ని ದೆಯ್ಯಾల ಸಿನಿಮಾಲೇ వేసేవాళ్ళంట. ಗೋಸ್ಟ್ ಮೂವೀಸೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಂತೆ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ರೇರ್ ಅಂತೆ. ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೋಸ್ಟು, ಈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೂವೀಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಡಿದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಏನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆದಮೇಲೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನವೇ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಭಯಂಕರ ಇರಬೇಕಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿ 1 minute ನಿಮಗೆ ಭಯಂಕರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ, ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಆದರೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. 20 minutes ಇರೋದು ನೋಡಿ. హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు పంచ్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్. లోపల కూడా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ
ಥಿಯೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮಸೂದಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೇರು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹತ್ರ ಇರೋದು. ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಲೊಕೇಶನು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಊರವರು ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಲೇಜ್ ಹೌಸ್ ಮನೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಭಯಂಕರమైన అమావాస్య గైస్. ఈరోజు లోపలికి వెళ్ళి ఫినిష్ చేసుకొని నేను కిషోర్ వచ్చాము. ఇద్దరం కలిసి మేము మళ్ళీ జిన్ లొకేషన్ చేయాలి. టైం లేదు, ತ್ವರగా ಫಿನಿಶ್ చేయాలి. ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಸೊ ತ್ವರగా ಬೇಗ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಿನ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇವತ್ತು, ಭಯಂಕರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ಸೊ ರೂಬನ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರೂಬನ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಿನ್ ಲೊಕೇಶನ್, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಯಂಕರ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಭಯಂಕರ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಬರೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಇದು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಹೋಗೋಣ ಕಿಶೋರ್? ಇಲ್ಲಮ್ಮ? ಓಕೆ. ಹೆಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯುವ ಪಂಚ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಕಾಣಿಸಿದೆ ಕಿಶೋರ್? ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಓಕೆ. ಅವ್ರು ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಹುಡುಗಿದು ಆತ್ಮ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವ, ಸೊ ಅದೇ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಾ ಕಿಶೋರ್. ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಹುಡುಗಿ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ನನಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ. మై గాడ్ కిషోర్, డే టైంలో వచ్చిన దానికన్నా ఇప్పుడు మాత్రం పడిపోతుంది. గైస్, దిస్ ఈజ్ మసూదా థియేటర్. ಸೈಡ್ಗೆ ಕಿಶೋರ್. ಗೈಸ್, ನನಗೆ ఇవాళ ಹೆಂಗೆ అనిపిస్తుంది కదా కిషోర్, ఇక్కడ అందరూ కూర్చొని మూవీ చూస్తున్నారు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు కూడా. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅట్లే ఉంది చూడు ಗೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಏನೇನು ದೋಮಲ, ಮಸ್ಕಿಟೋಸು ಏನೇನೋ ఉన్నాయి. ఏంటో సౌండ్, గెజ్జల సౌండ్ అనిపించిన గైస్. స్క్రీన్ మీద చూడు, గెజ్జల సౌండ్ వచ్చింది కిషోర్. ಯಾರದು? ಯಾರದು? ಇದು ಎಂಡು, ಇದು ಬಾಲ್ಕನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಿಟ್ಟಿಂಗು, ಅದೊಂದು ಸಿಟ್ಟಿಂಗು, ಫ್ಲೋರ್ ಅದು. సో కిషోర్, అక్కడ ఎంత చల్లగా ఉంది, కూల్గా ఉంది. ఇక్కడికి వస్తుంటే హాట్గా అనిపిస్తాను కిషోర్. కదా, చాలా సైలెంట్గా ఉంది కదా. ఇంత నిశ్శబ్దం ఏంట్రా బాబు, భయంకరమైన నిశ్శబ్దం. నేను వచ్చిన చోటే రారా, ఇట్లాంటి ప్లేస్లో ఎంత సైలెంట్గా, నేను వచ్చిన చోటే రారా. ఫ్యాన్స్ ಏರಾ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೈಸ್, ఇక్కడ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಮಸೂದಾ ಥಿಯೇಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ఇక్కడేముందో పైన చూడరా, ఏంట్రా ఫ్యాన్లన్నీ. గైస్, ఇక్కడ ఎవరిని ఏం చేశారో తెలీదు. నార్త్ వాళ్ళు కూడా చెప్తుంది వింటే. ఇదిగా ఫ్లోర్ టికెట్ సైడ్గా దగ్గర ఎవరో విను ఏడుస్తాను. మొత్తం సౌండ్ వస్తుంది అన్ని వైపుల నుంచి.
ಅಲ್ತಿದೆ ಗೈಸ್. ಯಾರದು? ನಿನಗೇನು ಬೇಕು? ನೀಕೇನು ಕಾವಾಲಮ್ಮ? ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. నేను హెల్ప్ చేస్తాను నీకు ఏ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి తెలీదు. జాస్తి వేడిగా ఉంది టీషర్ట్. ఇట్ గేట్స్ని కాదురా, ఇంత మంచి థియేటరు, ఇంత పెద్ద థియేటర్ని ఎందుకు మూసేసినారు? ಯಾಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ? ಅವ್ನು ಭಯ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಕಿಶೋರ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿರಾ? ಇಲ್ಲೇನೋ ಇದೆ. ಪಾಟಲು ವಿನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜನ. ಹಾಂ, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಡ್ತಿದೆ, ಹಾಡು ಆಡ್ತಿದೆ. ಸತ್ಯ, ನೀವು ఆడో ఆడు ಯಾವುದೋ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾ? మీకు ఏమైంది? ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಗೈಸ್, ಥಿಯೇಟರ್ನ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಈ ಥರ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಮೇಲಿಗೆ ಬರೋಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಇಲ್ಲ ಕಿಶೋರ್, ಕೈ ಎಕ್ಕಡಂಗೆ. ఆ కైండ్ స్క్రీన్ వేరేరా. స్క్రీన్ రా, కిందకి కటన్ దించేదే కదా. చాలా నెగిటివ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా. ఏదో మాట్లాడింది కిషోర్. ఏంద్ర సౌండ్ అదే? ಏನೋ ಅಮ್ಮ, ಯಾರು ನೀನು? ಶಾಂತ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾರದು? ನೀರಾ? ಶಾಡೋನಾ? ನೀಡ ಏನರದೆ? ಬ್ಯಾಗ್ చూసుకో, ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಟ್. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ? ನೀಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ ಲೈಟು. ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ? ಅಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಗೈಸ್, ಜಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಗೈಸ್, ನಾವು ಆಚೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರದು? ఏంట్రది పక్కన? ఏడుస్తుందా? అదేరా రిమూవ్ అవుతుందా? కదులుతుంది, షేక్ అవుతుందా? ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ಲೀಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? మీకు ఏమైంది తెలుసుకోవచ్చా? आपको क्या हुआ? ఏ లాంగ్వేజ్ అనరా మాట్లాడేది? నాకు అర్థం కావట్లే. మనకి ఎటు బాలంగద్రా. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಂದರೆ ನಾನು ಕೇಳಿ. నీకు ఏమైనా హెల్ప్ అయితే అది నేను చేస్తా. ఏమైందా? లైట్ ఇరా, లైట్ కిషోరు, లైట్ ఇరా. వెళ్ళిపోతాం. ఇక్కడి నుంచి ఉండు కిషోర్. నీ పేరేంటో తెలుసుకోవచ్చా ప్లీజ్? నీ పేరేంటో తెలుసుకోవచ్చా? కిషోర్ లైట్ ఇరా. ఏం రా, లైట్ ప్లీజ్ భయపడు. ఎక్కడ రాదే? అది ఇది అన్నదిరా, పాపం రా. ఎవరో కూడా తెలియదు, ఏం జరిగిందో తెలీదా? వెళ్ళిపోతాం రీ. అమ్మా, ఇక్కడే సౌండ్ వచ్చిందిరా. ఇల్లే ఇక్కడికి వచ్చినట్టుందిరా. నువ్వు చూసుకో.
నిమిషం గాయస్, తెలియని ఆత్మతో మనం పెట్టుకోకూడదు. ಗೊತ್ತಿರೋ ಆತ್ಮ ಜೊತೆ ಆಡ್ಕೋಬೋದು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಆತ್ಮ ಜೊತೆ ಆಟಗಳು ಆಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಶ್ವರ ఇట్లా పోలేం రా, ఇట్లా రా, బ్లాక్ ఆగింది చైర్ అంతా ఇరిగిపోయింది. ఏందిరా రే, అందుకే పడతాను ప్రతిసారి నేను తగ్గుతానేరా. ఏరా మొత్తానికి క్యాప్చర్ చేసాము, ఉన్నది అని తెలిసింది నాకు. ఎక్కడ నేను ఈ చైర్ కదా, ಇಲ್ಲಿ బట్టలేవి ఇదేంట్రా ఇది, పీస్గా ఉన్నాయి. పీసులు రాయి. ఏనిది ఈ చైరు వేరేనా, ఆ చైరు ఓకే, అన్నీ ఒకటేనా? అవి చూడ పై వెనకాల చూడ ఇక్కడనే ఉంది. ఏనైతే ఏంటి సౌండ్? ఏంటది? షాడోనది మనం ఉన్న ప్లేస్లోనే ఉన్నిందిరా. అప్పుడే మనం నీ దానికి కనిపిస్తుందా? అప్పుడే మనం ఉన్న చోటే కదా. అల్బేడా నా వెనకాల ఉండు, నువ్వు వెనకాల క్యాప్చర్ చేయి. ఇక్కడ అల్బేడా అల్తానేదే అక్కడ అత్ర పడిపోదా? నీ దగ్గరికి రావచ్చా? ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ. ಪ್ಲೀಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ఏమ్రా? నా వల్ల కదరా, నేను రాలేను. ఎందుకురా? నేను పక్కనే చూసినా, నా వల్ల కదా అసలు. ఒక నిమిషం, నువ్వు ఇక్కడే రాలేవా నువ్వు? నేను కిషోర్ లేదురా. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ఇక్కడే ఉంది కిషోర్. నాకు ఆ కెమెరా ఇచ్చేసే కిషోర్, ఇది నువ్వు నీ దగ్గర పెట్టుకో. నాకు ఇది కెమెరా కనిపించట్లేదు. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಏನ ಓಕೆ ಇದಲ್ವಾ ಗೈಸ್, డే టైంలో తోసిదినవా, డే టైంలో నేను చూపించాను కదా. ఇదే బండి గైస్. ఓం నమః శివాయ, ఓం నమః శివాయ. ಸ್ಕ್ರೀನು ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋರು ವಾಯ್ಸ್ ಅವರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸೋದು ಅಂದ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು, ಎಸ್, ಇದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗೋ ರೂಟು. ಇದೇ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್. ಮಸೂದಾ
ಯಾರ್ದು ಜಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಜಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಜಾಕೆಟ್ ఉంది ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ. ಅವ್ರದೇನಾ? ಅಲ್ತಿದೆ ಅಲ್ತಿದೆ ಅಲ್ತಿದೆ. నేను మత్తే పడితేనే నేను మళ్ళీ వస్తాను మీకోసం. మీకేం జరిగిందో అవన్నీ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నా. ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಜ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಗೈಸ್ ಇವಾಗ ಹಿಂಗಾದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬರಬೇಕು ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸರಿ ಇವಾಗ ಅದೇ ನಾನು ಹೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಿಶೋರ್ ಭಯ ಬೀಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ. ಪಾಪ ಅವ್ನು ಮನೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಹಿಂಗಾದರೆ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ, ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಕಿಶೋರು కష్టం కిషోర్, చేయడం అయితే కష్టం. ఇంకాట్లో ఉందా చేయడం అయితే కష్టము. నేను వేరే ఎవరినైనా పిలుచుకొని రాలి, రిచువల్ చేయాలి, ఏదో చేసి తెలుసుకోవాలి దీని గురించి. ఓకేనా? వద్దామా? సరే ఓకే గైస్ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ, మళ్ళీ కలుద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలో. శ్రీ మావుళ్ళమ్మ తల్లి జ్యోతిష్యాలయం గురూజీ రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు కుటుంబ సమస్యలు, కోర్టు సమస్యలు, ఆరోగ్య సమస్యలు, ఆస్తి తగాదాలు, అప్పుల బాధలు మొదలగు ఎటువంటి సమస్యలకైనా నమ్మకంతో గురువుగారికి ఫోన్ చేయండి. మీ అన్ని సమస్యలకు 100% గ్యారంటీగా పరిష్కారం చూపబడును. ఏ సమస్యకైనా అంజనం వేసి అమ్మవారి అనుగ్రహంతో చెప్పబడును. రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు చెప్పింది చెప్పినట్టుగా జరిగింది, జరిగి తీరుతుంది. ఒక్క ఫోన్ కాల్ మీ భవిష్యత్తును మార్చగలదు. తప్పకుండా కాల్ చేయండి. సెల్ 9949667583.